डीएमके के युवा मंत्री उदयनिधि स्टालिन का विवादास्पद बयान, कही सनातन धर्म को खत्म करने की बात, भाजपा और हिंदुत्ववादी संगठनों की तीखी प्रतिक्रियाएं, उगल रहे आग। मैं रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। देश में बढ़ते नफरत के माहौल, फैलाए जा रहे जहर के माहौल में फिर एक बार अगड़ा और पिछड़ा की बातें अब प्रमुख रूप से सामने आने लगी है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मंत्री तथा समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा हिंदू धर्म के बारे में आपत्तिजनक बातें कहने के बाद उन पर जूते से हमला, फिर उनकी जबान काटने के लिए इनाम, ये अब मामला सुर्खियों में बना हुआ ही था कि एक और बेहद सनसनीखेज और विवादास्पद बयान तमिलनाडु के डीएमके के सरकार मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटे और सरकार के युवा मंत्री उदयनिधि स्टालिन द्वारा दिया गया है। 2 सितंबर को तमिलनाडु प्रोग्रेसिव राइटर्स एंड आर्टिस्ट एसोसिएशन द्वारा इरेडिकेटेड सनातन धर्म नाम का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जिसमें उदयनिधि स्टालिन पहुंचे थे। उदयनिधि खेल तथा युवा विकास मंत्री है डीएमके की सरकार में तमिलनाडु राज्य में। तो उन्होंने, जो कि स्टाउच फॉलोवर है पेरियार के, डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के, उन्होंने यहां पर तमिल में अपनी जो स्पीच की है वो हम आपको दिखा रहे हैं। स्पीच में साफ तौर पर उन्होंने कहा कि मलेरिया फैलता है, डेंगू फैलता है, कोरोना फैलता है, तो हम उसको खत्म करते हैं, तो सनातन धर्म को भी हमें उसी तरह से खत्म करना है। अब इस पर बहस जब छिड़ी है, भाजपा के अमित मालवीय है, लीगल राइट्स है और अन्य कई हिंदुत्ववादी लोग हैं, उन्होंने उनके इस बयान को बेहद निंदनीय मानते हुए उसकी आलोचना की, उन पर तीखे हमले बोले हैं। वो सारा ट्विटर का वॉर जो है वो स्क्रीनशॉट के जरिए हम आपको दिखा रहे कि इस पर भाजपा की और लीगल राइट्स नाम के अकाउंट्स की कैसे कैसे में प्रतिक्रिया आई है। दिल्ली में एक सुप्रीम कोर्ट के वकील ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ लिखित शिकायत भी दी है। वहीं उदयनिधि स्टालिन जो है वो इस तरह की बातें कर रहे और इसके चलते सनातन धर्म के जो अपने आप को कट्टर अनुयायी कहते हैं, कट्टर हिंदू कहते हैं, उन्हें सबसे बड़ी तकलीफ क्या हो रही है। तो यहां पर उदयनिधि स्टालिन ने साफ किया है कि उन्होंने किसी के जेनोसाइड की या किसी के खत्म करने की बात नहीं, उन्होंने जो सनातन धर्म के नाम पर जातियों को विभाजित करने की, समाज को बांटने की नीतियां हैं, जो बातें हैं, उसको खत्म करने की बात कही है। जो विद्वेष है, जिस तरह का वर्ण भेद है, मनुस्मृति जो मानता है सनातन धर्म, मनुस्मृति को लागू करने की जो बात करता है और उसी का लगभग पालन भी किया जाता है, तो उसका विरोध कर उसको खत्म करने की, बीमारी की तरह खत्म करने की बात उन्होंने कही है। किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए मैं तैयार हूं, मैं अपने कहे हुए एक शब्द से भी मुकरूंगा नहीं, पीछे हटूंगा नहीं, ये भी उदयनिधि स्टालिन ने कहा है। तो अब पिछड़ा समाज, दलित समाज, एससी, एसटी, ओबीसी, नेशनल ट्राइब, ये तमाम समाज, अब इनके नेतागण भी धीरे धीरे समझ रहे हैं कि अब देश में जिस तरह की नीतियां केंद्र की सरकार द्वारा, प्रधान सेवक की सरकार द्वारा लाई जा रही है, वो नीतियां देश को कहीं किसी बड़ी खाई में और गर्त में ढकेलने वाली नीतियां दिखाई दे रही है। भारतीयों को तोड़ने की और आपस में लड़ाने की नीतियां दिखाई दे रही है। तो अब ये नेतागण भी मुखर हो रहे हैं। एम.के. स्टालिन, जो खुद डीएमके के प्रमुख नेता है, मुख्यमंत्री तमिलनाडु के, वो भी इन मुद्दों को लेकर मुखर रहे। उनकी पार्टी के कई नेता और अन्य कई अलग अलग दलों के नेता इस 2 सितंबर के तमिलनाडु के प्रोग्रेसिव राइटर्स आर्टिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम में, इराडिकेट सनातन धर्म के इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वहीं अब इस तरह की तीखी प्रतिक्रियाएं हिंदुत्ववादी संगठन, भारतीय जनता पार्टी के नेता, तमिलनाडु के नेता के अन्नामलाई, अमित मालवीय, ये सभी दे रहे हैं। ये एक अलार्मिंग वॉर है। एक तरह से ये जो जबानी जंग छिड़ी हुई है, ये अलार्मिंग इसलिए है कि अब सभी को जागना होगा। अगर आप जागोगे नहीं तो बहुत कुछ इस देश में बदल जाएगा। उसके बाद आपको बोलने के लिए भी जगह नहीं रहेगी। उदयनिधि स्टालिन का वक्तव्य उन्होंने किस नजरिए से दिया, किस सोच के तहत दिया, ये उनका अपना व्यक्तिगत मामला है। कितना विवादास्पद है, अब तो ये कानून की कसौटी पर कसने के बाद ही पता चलेगा कि क्या उसके जरिए जो है
भावनाएं आहत हुई है, क्या उसके जरिए जो है गलत कहा गया है? இந்த மாநாட்டுடைய தலைப்பே மிகவும் சிறப்பாக அமைந்திருக்கின்றது. சனாதன எதிர்ப்பு மாநாடு என்று போடாமல் சனாதன ஒழிப்பு மாநாடு என்று நீங்கள் இதை போட்டிருக்கிறீர்கள், இதை அழைத்திருக்கிறீர்கள், இந்த நிகழ்ச்சிக்கு பெயர்த்தீர்கள். அதற்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள். சிலவற்றை நாம் ஒழிக்கத்தான் வேண்டும், எதிர்க்க முடியாது. கொசு, டெங்கு காய்ச்சல், மலேரியா, கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்கக்கூடாது, ஒழித்து கட்ட வேண்டும். அப்படிதான் இந்த சனாதனம். சனாதனம் என்பதை எதிர்ப்பதை விட ஒழிப்பதே நாம் செய்ய வேண்டிய முதல் காரியமாகும். எனவே இந்த மாநாட்டிற்கு மிக பொருத்தமான தலைப்பு வைத்திருக்கிறீர்கள், அதற்கு என்னுடைய பாராட்டுகள். சனாதனம்னா என்ன? சனாதனம் அப்படிங்கிற பெயரே சமஸ்கிருதத்திலிருந்து வந்ததுதான். சனாதனம் சமத்துவத்திற்கும் சமூக நீதிக்கும் எதிரானது. சனாதனம் வேற ஒன்றும் கிடையாது. சனாதனங்கிறதுக்கு அர்த்தம் என்ன? நிலையானது, அதாவது மாற்ற முடியாதது, யாரும் கேள்வி கேட்க முடியாது அப்படிங்கிறது தான் சனாதனத்திற்கு அர்த்தம். எல்லாவற்றையும் மாற்ற வேண்டும், எதுவுமே நிலையானது கிடையாது, எல்லாவற்றுக்கும் நாம் கேள்வி கேட்க வேண்டும் என்பதற்காக உருவான இயக்கம் தான் இந்த கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் திராவிட முன்னேற்ற கழகம். நம்முடைய முத்தமிழர் கலைஞர் அவர்களுக்கு இது 100 வடலூர் வள்ளலார் ராமலிங்க அடிகளாருக்கு இது 200வது ஆண்டு. தந்தை பெரியார் அவர்கள் தலைமையில் நடந்த வைக்கம் போராட்டத்திற்கும் இது 100. அதேபோல் தமிழ்நாட்டு மக்களுடைய உரிமைகளை வென்றெடுக்க தோன்றிய திராவிட முன்னேற்ற கழகத்திற்கு இது பவள விழா ஆண்டு. இவ்வளவு சிறப்புகளை பெற்ற ஆண்டாக இந்த ஆண்டு இருக்கின்றது. தமிழ்நாடு முழுவதும் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு சிறப்பாக நடந்து வந்து கொண்டது. இந்த நிலையில் இருக்கும்போது கூட ஸ்கூல்ல காலையில உணவு போடுறதுனால ஸ்கூல் கழிப்பறை கக்கூஸ் நிரம்பி வழியுதுன்னு ஒரு பேப்பர்ல செய்தி போடுறாங்க. நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் உடனே சமூக வலைதளத்தில் ஒரு பதிவு போட்டார்கள். நிலாவுக்கு சந்திராயன் விடுற இந்த காலத்திலேயே சனாதனம் இப்படி செய்து போடுதுன்னா 100 ஆண்டுகளுக்கு முன்ன என்ன ஆட்டம் போட்டிருப்பாங்க அப்படின்னு அந்த ட்விட்டர் பதிவுல பதிவிட்டிருந்தாங்க. நம்முடைய முத்தமிழர் டாக்டர் கலைஞர் அவர்கள் அவருடைய நெஞ்சுக்கு நீதி புத்தகத்துல எழுதியிருக்கிறார். அவருடைய அப்பா முத்துவேலர் தாத்தா அவர்கள் கலைஞருடைய 5வது வயதில் பள்ளிக்கூட கல்வியோடு சேர்த்து இசைக்கல்வியும் கத்துக்கொள்ள ஏற்பாடு செஞ்சுட்டாங்க. ஆனா இசைப்பள்ளியில் சேர்ந்து கத்துக்கிறதுக்கு கலைஞர் அவர்களுக்கு ஈடுபாடு இல்லை, ஆர்வம் இல்லை. அதற்கான காரணத்தையும் அவர் இந்த நெஞ்சுக்கு நீதி புத்தகத்திலே தெரிவிச்சிருக்கிறார். என்ன காரணம்னா, இசை கல்வி கத்துக்கணும்னா சட்டை போட்டுட்டு போக கூடாது, பயிற்சிக்கு துண்டை இடுப்புல தான் கட்டிக்கணும், காலில் செருப்பு போடக்கூடாது. இப்படி சாதி மத சாஸ்திர சம்பிரதாயங்களுடைய பெயரால் நடத்தப்படும் கொடுமையை என்னுடைய பிஞ்சு மனம் வன்மையாக எதிர்க்க கிளம்பியதுதான் நான் இசைக்கல்வி படிக்க எனக்கு ஆர்வம் இல்லை அப்படின்னு கலைஞர் தெரிவிச்சிருக்கிறார். எத்தனாவது வயசுல கலைஞருடைய பிஞ்சு மனசுல சனாதனத்துக்கு எதிராக எரிமலமாக வெடிச்சிருக்கு. அதனால்தான் தன்னுடைய 5 வயதில் ஆரம்பிச்ச அந்த போராட்டம் 95 வயது வரைக்கும் கலைஞர் அவர்கள் சனாதனத்தை எதிர்த்து பெரும் போரை நடத்தியுள்ளார்கள். தமிழ்நாட்டில் மாற்றக்கூடாதுன்னு எதுவுமே இல்லைன்னு எல்லாத்தையும் மாற்றி காட்டியவர் தான் நம்முடைய முத்தமிழ் கலைஞர் அவர்கள். சினிமாவில் சமஸ்கிருதம் கலந்த தமிழ் வசனங்களை பேசிக்கிட்டு இருந்தப்போ கலைஞர் அவர்கள் தான் தன்னுடைய பேனாவை ஈட்டியாக்கி எந்த காலத்துல நான் பேசினால் பராசக்தின்னு வசனம் வச்சார். இங்க கூடியிருப்பவர்களுக்கு நன்றாக தெரியும், தொடக்கத்துல கலைஞரும் எழுத்துகளும் சனாதன கருத்துக்களை திணிக்கத்தான் பயன்படுத்தப்பட்டு வந்தது. திராவிட இயக்கமும் நம்முடைய கம்யூனிஸ்ட் இயக்கமும் தோன்றிய பிறகுதான் கலையும் எழுத்தும் உழைக்கிற மக்களுக்காக, ஒடுக்கப்பட்ட பிற்படுத்தப்பட்ட மக்களுக்காக மாறியது. முன்னாடிலாம் இங்க வெறும் ராமாயணமும் மகாபாரதம் தான் மக்களுக்கான கலையாகவும் எழுத்தாகவும் பேசப்பட்டது. திராவிட இயக்கமும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கம் வந்த பின்னாடிதான் மக்களுக்கு திருக்குறள், சிலப்பதிகாரம், மணிமேகலை எல்லாம் சொல்லப்பட்டது. கலைஞர் அவர்கள் குறளோவியம் எழுதினார்கள், பூம்புகார் என்ற கதை வசனம் எழுதினார்கள். மனிதர்கள் யாரும் பசியால வாடக்கூடாதுன்னு தான் திரு வள்ளலார் வடலூர்ல அணையா அடுப்பை பத்த வச்சார்.
வள்ளலார் அன்னைக்கு பத்த வச்ச அந்த அடுப்பு இன்னமும் அணையாம எரிஞ்சுக்கிட்டு இருக்கு. வள்ளலார் ஏற்றிய அந்த அடுப்புல இருந்து அதே அடுப்புல இருந்து நெருப்பு எடுத்துதான் நம்முடைய முதலமைச்சர் அவர்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கிற பள்ளிக்கூடங்கள்ல காலை உணவு திட்டம் அப்படிங்கிற பேர்ல அடுப்பை பத்த வச்சிருக்கிறார். இன்னைக்கு 31,000 அரசு பள்ளிகள்ல 1ஆம் வகுப்பு முதல் 5ஆம் வகுப்பு வரை படிக்கக்கூடிய 17 லட்சம் மாணவர்கள் இந்த காலை உணவு திட்டத்தால பயனடைஞ்சு வராங்க. நானும் ஒரு பயனாளி தான். நான் எந்த ஊருக்கு எந்த மாவட்டத்திற்கு சுற்றுப்பயணம் சென்றாலும் என்னுடைய காலை 8 மணிக்கு முதல் வேலை அந்த மாணவர்களோடு போய் உட்கார்ந்து உணவு சாப்பிட்றது தான். இதுல 2 முக்கியமான காரணங்கள் இருக்கு. உங்களுக்கு தெரியும், எப்பவுமே உணவுல மிக மிக முக்கியமான உணவு காலையில சாப்பிட்ற உணவு தான். அது மட்டும் இல்ல, நான் போய் சாப்பிடும்போது அந்த குழந்தைங்களோட உட்கார்ந்து பேசி சாப்பாடு நல்லா இருக்கா, தினமும் டயத்துக்கு தராங்களா, கொடுக்கிற உணவு தரமாக இருக்கா, சுவையாக இருக்கா. அதே நேரத்தில் இன்னொரு வேலை, அந்த ஆசிரியர்கள்லாம் அழைச்சு வருகை பதிவேடு, அட்டெண்டன்ஸ் ரெஜிஸ்டர், இது வரைக்கும் எத்தனை மாணவர்கள் வந்தாங்க, இந்த திட்டத்துக்கு அப்புறம் எத்தனை மாணவர்கள் வராங்க, லாங் ஆப்சன்ஸ், ரொம்ப நாள் பள்ளிக்கூடத்துக்கு வராத மாணவர்கள்லாம் இந்த திட்டத்தை கொண்டு போய் சேர்த்தீங்களா, அவங்க எல்லாம் வராங்களா அப்படின்ற அந்த ஆய்வையும் நான் மேற்கொண்டு வருகின்றேன். மக்களை ஜாதியாக பிரித்து தனித்தனியா இருக்கணும்னு சொன்னதுதான் சனாதனம். ஆனா கலைஞர் அவர்களோ எல்லா சமூக மக்களையும் ஒரே இடத்துல கூடி வைத்து அந்த இடத்திற்கு சமத்துவபுரம்னு பேர் வைத்து சனாதனத்துக்கு சம்மடி அடித்து கொடுத்தவர் தான் நம்முடைய